Testing. Good evening. October second part we will complete now. So now October and September remaining like sports awards also will cover today. Tomorrow we will discuss December top 100 MCQs. Thursday we will discuss January important ones, and January some 40-50 MCQs we will discuss. We'll close by Thursday. Friday, Saturday focus on revision. Okay. So awards, first one. Outna? Right. Kendriya Griha Mantri Dakshata Padak. So government names 463 police personnel for Kendriya Griha Mantri Dakshata Padak. Griha Mantri here, Home Ministry. So Kendriya Griha Mantri Dakshata Padak. So total award has been given to 1466 personnel from different states and duties. Okay, CAPF and CPOs. So announced on the occasion of Sardar Vallabhbhai Patel, popularly known as Iron Man of India, Iron Man anachu. Okay. Purpose: recognize excellence, professional standards. Leave it. So just focus on the fields: special operations, investigations, intelligence, forensic, and eligible personnel are police, intelligence, and all. And important kaadu, just you can skip it. World Food Prize Foundation. Very important question. World Food Prize Foundation. Chef Sanjeev Kapoor is a recipient. That's it. Chef Sanjeev Kapoor. The award is given by World Food Prize Foundation. Okay. Established Norman Borlaug, popularly known as Father of Green Revolution. Okay. And its headquarters is in USA. Dr. Norman Borlaug. Okay. World Food Prize Foundation. One-liner. World Food Prize Foundation award has been given to Chef Sanjeev Kapoor. Okay. South Korea honors Donald Trump with highest civilian award. So as I told you a couple of times, 2026 important for FIFA, Commonwealth, and Olympics and some other events. Here, Commonwealth Games, you are aware, like 2026 Commonwealth Games venue, Glasgow. 2027 Commonwealth Games. 2027 Commonwealth Games. Don't confuse. Commonwealth Youth Games. Commonwealth Youth Games. Venue, Malta. Commonwealth 2026 venue, Glasgow. 2027 next year. General ga Commonwealth 4 years avutundi. But ikkada manaki యూత్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అక్కడ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. అందరికీ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మీద క్లారిటీ ఉంది, బట్ యూత్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ వెన్యూ వచ్చరికి మాల్టా. ప్రీవియస్ ఎడిషన్ ఎప్పుడు జరిగింది? 2023. ప్రీవియస్ ఎడిషన్ కామన్వెల్త్ యూత్ గేమ్స్ మనకి 2023. వెన్యూ వాస్ ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో. ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, కరీబియన్ కంట్రీ. Trinidad and Tobago. So this is youth games, and so far what we discussed was general. Okay, Commonwealth Games 2022 UK Birmingham, 26 Glasgow, 2030 Ahmedabad. Clarity undi manaki, but when it comes to youth games, be careful. Okay, next, South Korea honors Donald Trump with highest civilian award. So manaki South Korea na word raakunda Grand Order of Mugunghwa. Grand Order of Mugunghwa, South Korea's highest. So which country's highest civilian award antaru? South Korea has been given to Donald Trump. Okay, so given by President Lee. So special gift, special gift. Okay, and what is so unique about this award? He becomes the first US president to receive such award. So South Korea's highest civilian award, Grand Order of Mugunghwa. Okay. British Academy Book Prize, only one-liner, Sunil Amrit. Who was the winner of Booker Prize? Flesh. Okay, this is book prize. Because exam lo మనం చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేయాలి. అది కూడా ఇచ్చేది బ్రిటిషే, బూకర్ ప్రైజ్, పౌండ్స్ కాబట్టి. బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజా బూకర్ ప్రైజా? క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండండి. So British Academy Book Prize has been given to Sunil Amrit. Name of the book, The Burning Earth, Environmental History of Last 500 Years. Award 25,000 pounds. Okay. So 3 questions you can frame from this article.
Recipient of British Academy Book Prize, Sunil Amrit, for his book The Burning Earth. Amount వచ్చేసరికి మనకి 25,000 pounds. So the award was established in 2013. Shortlisted authors వచ్చేసరికి 1,000 pounds each. What is the prize money for Booker Prize shortlisted authors? 2,500 pounds. P. Govinda Pillai National Award 2025. Recipient T.M. Krishna and he is a Carnatic vocalist. Cash prize 3 lakh. Okay, that's it. Carnatic. P. Govinda Pillai National Award. Recipient T.M. Krishna. SIME initiative. SIME initiative is FAO initiative. SIME stands for Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem. So the award has been given by FAO, United Nations organizations. Okay. So implemented in the Sundarbans, and Sundarban is the world's largest delta known for Bengal tiger. Sundarban is the world's largest delta formed by 2 rivers, Ganga, Brahmaputra. Which is the largest river in India that flows entirely in India? Ganga. Which is the largest river in India that flows entirely in India? రిపబ్లిక్ డే స్టేటస్లు పెట్టుకున్నారా? విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఫ్లోస్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ఇండియా? గోదావరి. గంగా ఎంటైర్లీ ఇండియాలో ఫ్లో అవ్వదు, బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్తుంది. చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత ట్రిక్కీగా అడుగుతారో మీకు. స్టాటిక్ జీకే. లాంగెస్ట్ రివర్ అంటే గంగా ఇండియాలో, నో డౌట్. బట్ ఎంటైర్లీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇండియా అని అన్నప్పుడు గోదావరియే. గోదావరి మనకి ఇండియాలోనే ఫ్లో అవుతుంది. వేరాస్ గంగా వచ్చేసరికి బంగ్లాదేశ్లో పద్మ కదా. సో కాబట్టి టెక్నికల్గా చూసుకోండి క్వశ్చన్స్. ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ సుందర్బన్స్, వెస్ట్ బెంగాల్, రైట్. స్ట్రింప్ అంటే ప్రాన్స్. ఓకే. IGBC, Indian Green Building Council Platinum Certification has been given to CMRL headquarters. Okay, IIT Madras recognized with IGBC Platinum Certification. PAB straight away news one-liner question. Okay, so ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ ఐఐటి రికగ్నైజ్డ్ విత్ ఐజీబీసీ ప్లాటినం సర్టిఫికేషన్? ఐఐటి మెడ్రాస్. ఐజీబీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్. Fisher Friend mobile app wins IUCN Tech for Nature award. So this was developed by MS Swaminathan. So Tech for Nature award. Okay. IUCN World Conservation Congress venue Abu Dhabi, event for every 4 years. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఫిషర్ ఫ్రెండ్ మొబైల్ యాప్ విన్స్ ఐయుసిఎన్ టెక్ ఫర్ నేచర్. సో ఇక్కడ మనకు చూసుకోండి, మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది యాప్ ఫిషర్ ఫ్రెండ్. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? ఇట్ వన్ ఐయుసిఎన్స్ అవార్డ్ టెక్ ఫర్ నేచర్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. టెక్ ఫర్ నేచర్ అవార్డ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై అని అడిగితే ఐయుసిఎన్. అవార్డ్ విన్నర్ ఎవరు? ఇక్కడ మనకి ఫిషర్ ఫ్రెండ్ మొబైల్ యాప్. 2 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే పడతాయి. హూ డెవలప్ దిస్ యాప్? MS Swaminathan Research Foundation. Where the award has been given? IUCN Congress, Abu Dhabi. Next, world's largest hand-tufted carpet. Hope you remember this. Bhadoi. Okay, Bhadoi, Uttar Pradesh. So known as carpet capital of the world or carpet city. So here, Bhadoi. So recent ga Astana Grand Mosque, Kazakhstan lo masjid ki ee carpet ni వాళ్ళు సప్లై చేశారు. Okay. FICCI Healthcare Excellence Award has been given to JIPMER. FICCI Healthcare Excellence Award has been given to JIPMER. So Jawaharlal Nehru Institute of Post Graduation. So Medical Education and Research Puducherry దీనికి అవార్డు ఇచ్చారు FICCI. ఓకే, జిప్మర్ అవార్డ్ 2025 జిప్మర్ కన్ఫర్డ్. ఇంటర్నేషనల్ రేంజర్ అవార్డ్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ మనకి రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో పడలేదు, బట్ ఇది కూడా చూసుకున్నట్టయితే జనరలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ రేంజర్ అవార్డ్స్ IUCN World Commission on Protected Areas recently organized. So 13 rangers has been identified and has given the award. Okay, so how many rangers అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్నేషనల్ రేంజర్ అవార్డ్స్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే IUCN World Commission on Protected Areas. వన్ లైనర్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, ఎందుకంటే ఉమెన్ కి దట్టు ఎన్విరాన్మెంట్ అవార్డు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్, బట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా పడలేదు.
సోనాలి ఘోష్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ IUCN ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్. అంటే ఒక ఎగ్జామ్లోని కాదు, 3 ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయింది మనకి. జనరల్గా అయితే కనుక ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను క్వశ్చన్, బట్ దేంట్లో కూడా పడలేదు. మేబీ మనకి ఇక్కడ రావచ్చు. సో హియర్ నేమ్ ఆఫ్ ది అవార్డ్, Kenton R. Miller Award. Recipient Sonali Ghosh. She become first Indian to receive IUCN Innovation Award. What is the name of the award? Ante Kenton R. Miller. And most important point is, who is Sonali Ghosh? Kaziranga Tiger Reserve. Kaziranga is known for one horn rhino. Okay, one horn rhino ki famous adi, right? Sherry Singh wins India's first Miss Universe crown. One-liner question చూసుకోండి. Sherry Singh won India's first Miss Universe crown. So Sherry Singh, right? Recently 48th event edition held in Philippines. Okay na? Philippines. Sherry Singh becomes the first Indian to win the Miss Universe crown. First Indian. Why it is important ante first Indian. Okay, venue Philippines. India wins Global Security Award. One-liners చూసుకోండి. India wins Global Social Security Award. Event was held in Kuala Lumpur, Malaysia. Global Security Award. Social Security means pensions. మనం చూసుకున్నాం కదా, Mercer Index, Global Pension Index. What was India's rank? 104. ఓకేనా, నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Right. 2025 Sastra Ramanujan Prize. 2025 Sastra Ramanujan Prize has been conferred upon Dr. Alexander Smith of USA. One-liner questions. ఏం అవసరం లేదు మనకి. Okay. Alexander Smith to receive 2025 Sastra Ramanujan Prize. Who was the first Indian to receive Nobel Prize in Mathematics? Mathematics కి Nobel Prize ఉండదు. మ్యాథమెటిక్స్కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఉండదు. ఓకే, మ్యాథ్స్ ఎట్లయినా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. పక్కన రామానుజన్ అని చెప్పకండి. ఓకే, మ్యాథ్స్కి నోబెల్ ప్రైజ్ లేదు. రైట్. 2025 శాస్త్ర రామానుజన్ ప్రైజ్. పాకిస్తాన్స్ షహీద్ జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో ఎక్సలెన్స్ గోల్డ్ మెడల్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు మోసిన్ నఖ్వీ. బికాస్ ICC ట్రోఫీ తీసుకుని పారిపోయాడు, బాగా పరిగెత్తాడు కాబట్టి ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చారు. ఓకే, Pakistan Cricket Board, President ACC, Pakistan's Shahid Zulfikar Ali Bhutto Excellence Gold Medal, Mohsin Naqvi. ఆ మెడల్ ఇచ్చిన తర్వాత బాగా ట్రోల్ చేస్తారు ఆయన. ఎందుకు ఇచ్చారు అవార్డు అంటే కింద కామెంట్, బాగా పరిగెత్తాడు ట్రోఫీ తీసుకుని. మీకు ఏషియా కప్ స్టోరీ గుర్తుంది కదా, మనం కప్ తీసుకోవాలా, ఆయన ఇస్తున్నాడు కాబట్టి. ఈయన ఏం చేస్తుంటే ఎవరు తీసుకోలేదు కాబట్టి కప్ తీసుకెళ్ళిపోయి పాకిస్తాన్ వినరని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారంట. అందుకనేసి రైట్. ఉత్తరప్రదేశ్ టాప్స్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ మనాక్ నామినేషన్స్. అవసరం లేదు, వన్-లైనర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉత్తరప్రదేశ్ టాప్స్ ఇన్ ఉమీద్ పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్స్. స్టేట్ న్యూస్లో ఉత్తరప్రదేశ్ 2 ఐటమ్స్లో టాప్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి. వన్ ఈజ్ ఉమీద్ పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్స్, ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ నామినేషన్స్. మై భారత్ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్. సో ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ముజీ అవార్డ్స్ ప్రెజెంట్ చేశారు. లీవ్ ఇట్, అవసరం లేదు. NCC, NSS. NCC teaches discipline and it's a path to armed forces. NSS helps inculcate the values of social service, community development. NSS is similar to service, social service ante. Okay. BDU professor wins Tansa Award. So Professor Arthur James won the Tansa Award for the year 2022. Arthur James. Who was the winner of Sastra Ramanujan Prize? Done. Arthur James, winner of Tansa Award. Clear? Pune Government School wins World's Best School Prize 2025. Important. So here, Jilla Parishad School of Pune district, Jalindhar Nagar. One-liner say, vere deyam avasam ledu. Okay. So here, Pune Government School won World's Best School Prize. Which of the following is the World's Best School Prize ante Pune Government School. Generally Government Schools achievement kabatti focus cheyochu manaki exam lo raavachu. Next, Mari wins G. Prabhakaran Memorial Award for Environmental Conservation and Journalism. So ikkada manaki one-liner say, G. Prabhakaran Memorial Award winner evaru ante Mari. So he was environmental advocate and author or journalist.
నేషనల్ ధన్వంతరి ఆయుర్వేద అవార్డ్స్ 2025. సో ఇక్కడ మనకి వైద్య నీలకందన్ మాస్, ఓకే రైట్, వైద్య భావన ప్రెషర్, రైట్, వైద్య భావన ప్రెషర్, సైంటిస్ట్ సిఎస్ఐఆర్, ఐరోగోనమిక్స్ లింకింగ్ ఆయుర్వేద విత్ జీనోమిక్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి జస్ట్ అవార్డ్స్ చూసుకోండి, లేదా ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ కాన్ఫరెన్స్ నేషనల్ ధన్వంతరి ఆయుర్వేద అవార్డ్స్, ప్రొఫెసర్ బన్వల్లాల్ గౌడ్, వైద్య నీలకందన్ మాస్ అండ్ వైద్య భావన ప్రెషర్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు ఆయుర్వేద. సో విన్నర్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, బన్వారీలాల్, వైద్య ఆయుష్ కాబట్టి ఇద్దరు వైద్యులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వైద్య భావన, వైద్య నీలకందన్. ఓకేనా, ఈ రెండు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఓవరాల్గా 3 విన్నర్స్: మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్, ఆయుర్వేద, యోగా, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి. సెకండ్ వరల్డ్ గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ సమిట్, మెడిసిన్ సమిట్ థీమ్ వెల్బీయింగ్, హెల్త్, ప్రాస్పెరిటీ. అంటే ఇంకా చాలా ఉంది, ఆ 3 కీవర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండియా విన్స్ ఐఎస్ఎస్, ఆల్రెడీ కవర్ చేసిన అవసరం లేదు, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఇది మనకి అవార్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా రీక్యాప్ చేసేద్దాము, అలా స్పీడ్గా తిప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏముంటాయి అని కనుక చూసుకుంటే, ఫస్ట్ అన్నీ అవసరం లేదు, స్పెషల్ ఫోకస్ 1 లైనర్స్ మీద చేయండి. సో మనకి ఫస్ట్ది ఎలాగో ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇవి నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఫౌండేషన్, సంజీవ్ కపూర్ షెఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సౌత్ కొరియా హానర్స్, అలా వద్దు, సౌత్ కొరియాని కాకుండా గ్రాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ముగున్గ్వా ఆఫ్ సౌత్ కొరియా, విన్నర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫస్ట్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ టు రిసీవ్. సో బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజ్ సునీల్ అమ్రిత్. ఓకే, ద బర్నింగ్ అర్త్, ప్రైజ్ పడకపోయినా ఇది కూడా క్వశ్చన్ పడచ్చు, బుక్ అండ్ ఆథర్ అలాగైనా తీసుకోవచ్చు, మీకు కలిసిపోతుంది అక్కడ, ఒక క్వశ్చన్ కలిసి వస్తుంది బోర్డుకి అలా తీసుకుంటే. ఓకే, సునీల్ అమ్రిత్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నప్పుడు బూకర్ ప్రైజ్, బుక్ ప్రైజ్, బీ కేర్ఫుల్. రీసెంట్గా గ్రామీ అవార్డుకి నామినేట్ అయింది సౌండ్ ఆఫ్ కుంబ్స్, నేమ్ సిద్ధాంత్. సి కుంభమేళాకి వెళ్తారు, కుంభమేళాలో ఎక్కువగా మీకు కనిపించేది ఎవరు? యోగులు, సన్యాసులు, సిద్ధాంతులు. సిద్ధాంత్ అక్కడ టైం ఎక్కువ ఉండదు మీకు, మైండ్ చాలా రివిజన్ చేస్తేనే మీరు క్వశ్చన్ టక్కని చెప్పాలి. ఒక్క క్షణం తడబాటు వచ్చినా కూడా మనకు మిస్టేక్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ చూడగానే టక్కని రావాలంటే జస్ట్ అనలైజ్, ఎన్ని టైమ్స్ రివిజన్ కావాలి మనకు అనేసి. క్వశ్చన్ పడంగానే ఆన్సర్ రావాలి. 40 క్వశ్చన్స్ 15 మినిట్స్ అంటే యావరేజ్ ఒక క్వశ్చన్కి ఎంతసేపు ఉంది మీకు? జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్గా చెప్పండి, 30 కూడా కాదు, ఇంకా ఎక్కువ 25. క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు 20 సెకండ్స్లో మీరు క్వశ్చన్ చదవగలగాలి, 15 సెకండ్స్లో, 10 సెకండ్స్లో ఆలోచించాలి. జస్ట్ మీ బ్రెయిన్ ఎంత ఫాస్ట్గా వర్క్ చేయాలో చూసుకోండి. ధృవ 64 మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి. 25 సెకండ్స్లో మీరు ఒక క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేయాలి, అంటే క్వశ్చన్ చూడంగానే ఆన్సర్ మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి. అందుకే 48 అవర్స్ మీకు ఎందుకు వదిలేస్తారంటే డూ రివిజన్, క్వశ్చన్ పడంగానే ఆన్సర్ రావాలి. ఈ టైంలో మీరు కొత్తది ఇంజెక్ట్ చేసుకోకుండా కోడింగ్స్ గుర్తుపెట్టేసుకుని చేసుకోండి అంతే. ఓకే, అండ్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ 5 ఎర్రర్స్, 5 కంటే ఎక్కువ పోకూడదు. కట్ ఆఫ్ ఉందా? సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ ఉందా? ఎంత ఉంది సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్? లాస్ట్ టైం 1, 2. పోనీ ఈసారి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 3 వేసుకోండి, రేట్లు పెరిగిపోయాయి, ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి కాబట్టి 3 వేసుకోండి. 3 ఈజీగా వస్తాయి, ఈజీ కాదు అసలు. కట్ ఆఫ్ దాటడానికి చూడకండి, కట్ ఆఫ్ ఎట్లయినా దాటుతారు, ఈజీగా దాటుతారు. ఏం చదువుకోకుండా కట్ ఆఫ్ దాటుతారు. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజీగా ఉంటాయి, 40 క్వశ్చన్లు 3 క్వశ్చన్ రావా మెయిన్స్ క్యాండిడేట్కి. కట్ ఆఫ్ దాటాలి, కానీ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి నెగిటివ్లోకి రాకూడదు. ఓకే, సో స్కోర్ 20-25లో ఉండాలి మనకి. అండ్ స్కోర్ ఈసారి ఎంత వస్తే మనకు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు క్లర్క్కి అంచనా? లాస్ట్ టైం అంత ఉందా? ఓహో, మీరంతా ఏపీ ఏమో కదా, తెలంగాణకి అంత వెళ్తున్నా. ఏపీకి అందరికన్నా తక్కువ మా దగ్గరే ఉంటుంది. మా దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ కూడా జూన్, జూలై తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి. జూలై తర్వాత సీజన్ మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది. మా వాళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే బోనాలు, వినాయక చవితి, బతుకమ్మ,
So Ganesh Chanda, we are engaged in all these kind of activities. That is the reason why in every exam Telangana cutoff is very less. We are very busy in engaging festivals, collection chandas. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. వేరే ఏపీ చూడండి స్కోరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఏపీతో పోలిస్తే కట్ ఆఫ్ తక్కువే ఉంటుంది తెలంగాణకి అయితే. ఎనీవేస్ కట్ ఆఫ్ దాటాలి, ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజీగా దాటుతారు. స్కోర్ 25 ఉండాలి, ఎర్రర్స్ 5 అటు ఇటుగా పెట్టుకోండి అంతే. సో బూకర్ ప్రైజ్, బుక్ ప్రైజ్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్, గోవింద పిల్లై నేషనల్ అవార్డ్ టిఎం కృష్ణ. గోవింద పిల్లై నేషనల్ అవార్డ్ టిఎం కృష్ణ. నెక్స్ట్, సేమ్ ఇనిషియేటివ్ FAO యునైటెడ్ నేషన్స్. ఇది రిపోర్ట్ అనుకుంటారా లేదంటే ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటారా ఏదని అనుకోండి, బట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేద్దాం. సేమ్ ఇనిషియేటివ్ ఏ ఏరియాలో అడగచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఇది చెయ్యాలి అంటే ఇది ఉండాలి అని మీకు తెలియాలి. అది తెలియకుండా షార్ట్ ఫామ్ లో మీరు ఆన్సర్ పెట్టడం కష్టం. ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో ఫుల్ ఫామ్ ఇనిషియేటివ్. విచ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్? మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చే ఆప్షన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇస్తాడు, ఎక్కువ అదే ఉంటుంది కాబట్టి, బట్ ఆన్సర్ ఈస్ FAO. ఓకే రైట్. ఫుల్ ఫామ్ తెలిసింది అని అంటే ఇంకా మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లా, దాంట్లోనే ఉంది. మ్యాంగ్రోవ్స్ ని ఆక్వా కల్చర్ కి యూస్ చేసుకోవడానికి అంతే. రైట్. IGBC ప్లాటినం సర్టిఫికేషన్ విచ్ IIT మెడ్రాస్ హ్యాస్ బీన్ అకార్డెడ్ IGBC. డన్. హిడెన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటి దొరికింది ఇప్పుడు. 82 out of 90 హిడెన్ పాయింట్. IIT Madras recorded an impressive score of 82 out of 90 points. చలో క్లోజ్ ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ది IGBC గ్రీన్ క్యాంపస్ రేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై CII. సో ఇక్కడ రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ మనకి PIB చదవడం వల్ల వచ్చాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, IIT, which IIT? Score developed by CII. Okay, right. Okay, na? Done. Next, Fisher Friend mobile app. Okay, developed by MS Swaminathan Research Foundation. Why it is in use? It won IUCN Tech for Nature Award. Tech for Nature Award. Next, Bahodi, world's capital carpet capital. Okay, Astana Grand Mosque, Kazakhstan. Question, this is in which country? అది కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్ జీకేలోకి లాగొచ్చు. Astana Grand Mosque is in which country? Okay, close. Picky Healthcare Award, Jipmer, Puducherry. One-liners. Picky 2025 Healthcare Award winner, Jipmer, Puducherry. Right. International Ranger Awards 13 Rangers కి ఇచ్చారు by IUCN World Commission. Leave it. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్. దీంట్లోనే మనకు వచ్చేస్తాయి. హూ ఈజ్ సోనాలి ఘోష్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ కాజీరంగా. రైట్, అలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు? రీసెంట్లీ సోనాలి ఘోష్ బికమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ IUCN ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్ కెంటన్ ఆర్ మిల్లర్. షీ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ విచ్ నేషనల్ పార్క్? కాజీరంగా. ఓకే రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కో అవార్డీ పేరు ఒకటి మనం ఇందాక మిస్ అయ్యాం, అదొకటి చూసుకోండి. ఓకే, సైమన్ సెవిలా. ఓకే, Simon Sevilla, co-awardee name, right? Sherry Singh becomes first Indian to win the Miss Universe crown. Okay, first Indian. Venue, Philippines. Venue ekkada manakante Philippines, right? India wins Global Security Award. 2025 Sastra Award, Alexander Smith. Pakistan Shahid Zulfikar Ali Bhutto. Okay, Excellence Gold Medal, Mohsin Naqvi. పేపర్లు ఏం రాశారో చదవండి అక్కడ. నేను ఎటకారంగా చెప్తే నిజంగా నేను చూడలే ఆర్టికల్, అసలు అది నిజంగానే రాశారు, ఇప్పుడు చూస్తున్నది. ఓకే, ఉత్తరప్రదేశ్ టాప్స్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్, మనాంక్ నామినేషన్స్. రైట్. మై భారత్ NSS అవార్డ్స్ 22-23. ఓకే, BDU ప్రొఫెసర్ ఆర్థర్ జేమ్స్ వన్ టాన్సా అవార్డ్. Pune Government School, okay, World's Best School Prize. Here, award presented by T4 Education, a UK-based global education platform. Global education platform, right?
మారి విన్స్ జి ప్రభాకరన్ మెమోరియల్ అవార్డ్. రేంజర్ ఆయన కూడా, అంటే ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ లాగే, కాకపోతే ఏంటంటే తక్కువ లెవెల్ క్యాడర్ అది, బట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అడ్వకేట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ హిస్ సర్వీస్. నేషనల్ ధన్వంతరి అవార్డ్స్. నేషనల్ ధన్వంతరి అవార్డ్స్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఇద్దరు వైద్యులు ఉంటారు అందులో, బన్వారి, వైద్య నీలకంఠన్, వైద్య భావన. రైట్. నెక్స్ట్ టైఫూన్. ఐబిపిఎస్ పిఓలో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక టైఫూన్ మీద క్వశ్చన్ పడింది. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనకి 3 ఎగ్జామ్స్ లో టైఫూన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, రగడా కదా టైఫూన్ అడిగింది మనకి, రగాసా. రైట్. సో టైఫూన్ మటామో మనకి ఏమొద్దు. టైఫూన్ మటామో, ఫెంక్షన్, మెలిసా, క్యూబా. మెలిసా అయితే 2025లో మోస్ట్ డిజాస్ట్రస్ డేంజరస్ సైక్లోన్ ఆర్ హరికేన్. సైక్లోన్ అన్నా, హరికేన్ అన్నా, టైఫూన్ అన్నా, విల్లి అన్నా ఒకటే. సైక్లోన్ ఎక్కడంటారు? ఇండియన్ ఓషన్. హరికేన్ ఎక్కడంటారు? టైఫూన్ అని ఎక్కడంటారు? సౌత్ చైనా సీ. ఇండియన్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, సౌత్ చైనా సీ. విల్లి మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్, స్టాటిక్ జీకే. ఓకే, విల్లీస్ అని ఆస్ట్రేలియాలో అంటారు, టైఫూన్స్ అనేసి మనకి సౌత్ చైనా సీ అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చైనా దగ్గర ఏం వర్డ్ వాడారు వాళ్ళు? కరెక్టే కదా. ఫెంక్షన్ ఏం వర్డ్ వాడారు? టైఫూన్. క్యూబా సెంట్రల్ అమెరికన్ కంట్రీ, కరీబియన్, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా మధ్యలో ఉంది. సో అట్లాంటిక్ ఓషన్, అప్పుడు ఏం వర్డ్ యూజ్ చేశారు వాళ్ళు? హరికేన్. సో టైఫూన్, హరికేన్, సైక్లోన్, విలి ఆల్ ఆర్ సేమ్, ఒకటే మీనింగ్. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఏ కంట్రీ ఏ సైక్లోన్ ల్యాండ్ ఫాలో చూసుకోండి. బ్లాక్ బక్ రిటర్న్స్ టు బరన్వాపారా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. అయ్యే అవసరం లేదు మనకి. ఇక్కడ మనకి మేబీ అడగచ్చు, ఎందుకు అనంటే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయిన స్పీసీస్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేసి తీసుకొచ్చారు. అంటే 50 years బ్యాకే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది. 2007 నుంచి దాన్ని కష్టపడి దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ తీసుకొచ్చి దాని పాపులేషన్ పెంచారు. ఇన్ విచ్ ఇయర్ చీతా డిక్లేర్డ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఇండియా? 1952, 54, 56, 60. ఎవరు నోరు మీద పరేంటి? క్యా భయ్యా, చీతా చాలా ఫేమస్. అదే పిల్లిలా ఉంటుంది, పొడుగ్గా ఉంటుంది, అట్లా కాదు, బాగా న్యూస్లో ఉంది. ఇలా అయితే మీరు డబ్బులు సంపాదించేటప్పుడు దుబాయ్ లేదప్పుడు. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ ఏంటంటే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. సి మనకి న్యూస్ ఓవరాల్గా స్టాటిక్ జీకేలో 1000 కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. 1000 నాకు కూడా తెలియదు. మీరు టక్కన నేషనల్ పార్క్ నేను కూడా తత్త ఆలోచిస్తా. న్యూస్లో ఉన్నది మాత్రం టక్కని చెప్తా. న్యూస్లో ఉన్నదే చదవండి అంతే తప్ప ఒక పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆల్ నేషనల్ పార్క్స్ చదువుకుని బట్టి పడ్డం కాకుండా స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ న్యూస్. ఒక ఇయర్లో మహా అయితే మీరు ఒక 30 నేషనల్ పార్క్స్ రావచ్చు, అన్ని కలిపి ఒక 50-60 రావచ్చు. ఒక మార్క్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో బరన్వాపారా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, ఛత్తీస్గఢ్. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? బికాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బక్. ఎల్ఐసి ఎగ్జామ్లో అడిగారు క్వశ్చన్, ఎల్ఐసి దేంట్లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. తువాలు జాయిన్స్ ఐఐస్, ఇది కాదు, సారీ అది కాదు. అది అడిగింది ఏంటంటే అండర్ వాటర్ ఇంటర్వ్యూ పలావ్. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిన క్వశ్చన్. తువాలు జాయిన్స్ ఐయుసిఎన్ యాజ్ 90th మెంబర్. పాలినీషియన్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మీకు ఆస్ట్రేలియాకి ఈస్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇండియా, శ్రీలంక, హియర్ యూ హ్యావ్ ఆస్ట్రేలియా. దిస్ రీజన్ పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ గుర్తుంది కదా, దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ పాలినీషియన్ ఐలాండ్స్. ఫిజీ ఐలాండ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. సో తువాలు జాయిన్స్ ఐయుసిఎన్ 90th మెంబర్. సో ఐయుసిఎన్ న్యూ పెసిఫిక్ ఐలాండ్ స్టేట్ మెంబర్. ఓకే, క్యాపిటల్ చూసుకోండి వైకు. ఓకే, తువాలు వయాకు. అర్మేనియా ఆల్సో రీసెంట్లీ జాయిన్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ కర్ణాటక. కాళీ టైగర్ రిజర్వ్. బరన్ పార్వా ఎక్కడ ఉంది? ఛత్తీస్గఢ్. కాళీ టైగర్ రిజర్వ్ బందీపూర్, కాజీరంగా. ఓకే రైట్. దుర్గావతి, కునో, సైలెంట్ వ్యాలీ,
Kerala. Silent Valley is in Kerala. Okay. So activists call for a probe into wildlife safari in Kali Tiger Reserve. Right. So అది కాకుండా దండేలి వైల్డ్ లైఫ్ ఉంది, ఆన్షి నేషనల్ పార్క్ ఉంది, రెండు కూడా కర్ణాటకనే. ఆ టైగర్ రిజర్వ్ బఫర్ ఏరియాలో ఉంది. అంటే దండేలి ఆన్షి, దిస్ ఈస్ కాలి టైగర్ రిజర్వ్ అంతే. రచ్చకం చిత్కుల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇంటర్నేషనల్ బర్డ్ వాచింగ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. సో రక్షం చిత్కుల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ హిమాచల్ ప్రదేశ్. రైట్. తాల్ వాల్కనో ఎరప్షన్ మనకి రీసెంట్ గా థర్డ్ టైం జరిగింది. ఓకేనా, ఇది కూడా ఒకటి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఫిలిప్పీన్స్. రైట్. తాల్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్. రైట్. 5 మహారాష్ట్ర బీచెస్ ఎర్న్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్. ఏం అక్కర్లేదు మనకి. ఫస్ట్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇది ఎవరు ఇస్తారు మనకి, డెన్మార్క్ ఒక ప్రైవేట్ ఎన్జిఓ ఇస్తుంది. ఓకేనా. సో ఏవైతే బీచెస్ క్లీన్ గా ఉంటాయో వాటికే ఇస్తారు బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్. సో హియర్ Foundation for Environmental Education. The concept was started in the year 85 but expanded in 2001. Based on 33 parameters, the award is given. So here, certified beaches, Shrivardhan, Nagaon, Parnaka, Guhagar, Ladghar. Just ఇవి చూసుకోండి. 5 beaches in Maharashtra. పేర్లు అయితే అడిగారు, మాక్సిమం అడిగారు, చూసుకోండి. South East Asia's first coral larvae cryo bank. Country, Philippines. అంతే, ఇంకా ఏం అవసరం లేదు మీకు. క్రయో, సైన్స్ ఆఫ్ -degree టెంపరేచర్. క్రయోజెనిక్ ఇంజన్, క్రయోస్ఫియర్, క్రయో బ్యాంక్, క్రయోస్ఫియర్ స్టడీ ఆఫ్ గ్లేసియర్స్, ఐస్, -degree టెంపరేచర్స్. ఓకే. సో సౌత్ ఏషియాస్ ఫస్ట్ కోరల్ లార్వే క్రయో బ్యాంక్ ఎక్కడుంది అంటే ఫిలిప్పీన్స్. స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ రైజెస్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ స్నో లెపర్డ్? Snow leopard population 718. Okay. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా. స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ ఇస్ డబుల్డ్ ఇన్ హిమాచల్. 2 new species recorded for the first time. హైయెస్ట్ స్నో లెపర్డ్ పాపులేషన్ ఏ రీజియన్? లడాక్ 477. ఫాల్స్ స్మర్ట్ డిజీజ్ ప్యాడీ క్రాప్ పంజాబ్. ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఓకే. దీన్ని హల్దీ డిజీజ్ అని కూడా అంటారు అక్కడ లోకల్ గా. ప్యాడీ క్రాప్ కి ఇలాగ పసుపు పట్టుకున్నట్టుగా వస్తుంది. ఓకే. అందుకే దీన్ని వీళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో హల్దీ రోగ్ అని అంటారు. ఒక ముద్ద పసుపు పెట్టినట్టుగా అలా అవుతుంది. ఫాల్స్ స్మర్ట్ డిజీజ్ డ్యామేజెస్ ప్యాడీ క్రాప్ పంజాబ్. ఓకేనా. మీరు ఇంటర్వ్యూస్లో లైక్ పిఓ ఇంటర్వ్యూస్కి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో క్వశ్చన్స్లో లైక్ ఒక 2-3 minutes ఫోకస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్, తర్వాత సాయిల్, క్రాపింగ్స్, వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. దీంతో పాటుగా ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి, ప్యాడీ అదే ఊర్లలో ఫీల్డ్ కల్టివేట్ చేయడానికి ట్రాక్టర్స్. దే మే ఆస్క్ యూ ద రెంట్ ఆఫ్ ఎ ట్రాక్టర్. ప్యాడీ ఫీల్డ్లో మనకి ట్రాక్టర్ దున్నుతారు, ఐడియా ఉందా? సర్కిల్స్ పెట్టుకుని దాని రెంట్ ఎంత, మాన్యువల్ లేబర్ రెంట్ ఎంత, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకేనా, కనుక్కోండి ఒకసారి, తెలుస్తుంది. ఇంటికి ఫోన్ చేసి నాన్న చెప్తారులే, మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దిక్కుమాలిన స్టేటస్లు పెట్టడం కాదు, రైతు లేకపోతే మీరు లేరు, రైతే రాజు సొల్లు కబులు చెప్పడం కాదు. అగ్రికల్చర్ మీద క్వశ్చన్లు అడిగినప్పుడు మీ స్టేటస్ వాల్యూ తెలిసిపోతుంది ఆడ. కరెక్ట్గా క్రాపింగ్ సీజన్ చెప్పట్లా, మన ఒంట్లో నాన్న ఏ పంట వేస్తున్నాడో చెప్పట్లా, మన ఊర్లో నేల ఏ నేలలో చెప్పట్లా. తెలంగాణలో హైయెస్ట్ సాయిల్స్ రెడ్ సాయిల్స్, 60% రెడ్ సాయిల్సే ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కీ ఏరియా మీ ఊర్లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సాయిల్, అగ్రికల్చర్, క్రాప్స్, లోకల్ టెర్మినాలజీస్. అక్కడ గజం అంటారు కొన్ని చోట్ల కుంట అంటారు. లోకల్ ల్యాండ్ టెర్మినాలజీస్ ఇలాంటివి కొంచెం చూసుకోండి, బేసిక్స్. ఓకే, మీ ఏరియాలో క్రాపింగ్కి ఇలాంటి డిజీజ్ ఏమైనా ఉన్నా, లేదా మీ క్రాప్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై ఫార్మర్స్ అని అడిగినప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ క్రాప్కి స్పెసిఫిక్ డిజీజ్ ఏమైనా ఉందా మీ ఊర్లో, దాన్ని లోకల్గా ఏమంటారు? ప్రిఫరబుల్లీ లోకల్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోండి. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ లోకల్ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తారు, మనకు అది తెలియదు. ఓకేనా, సో కాబట్టి అలాంటివి ఎవరైతే పీఓ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ థర్స్డే నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఒక లుక్ వేసుకోండి వాటి మీద. మీ ఊరు గురించి బాగా ప్రజెంట్ చేయండి, మీ ఊరు గురించి. ప్రజెంటేషన్ అంటే పీపీటీఎస్ చెప్పడం కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఖమ్మం, హనుమకొండ,
కాకతీయ వైభవం చెప్పడం కానీ ఇట్లాంటివి. హైదరాబాద్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక మన శాతవాహన దగ్గర నుంచి ఆసఫ్ జైస్ వరకు సిటీ ఆఫ్ పర్ల్స్, బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ మాదే. హైదరాబాదీ బోల్తే. సో రిగార్డింగ్ హైదరాబాద్ యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. బట్ రిగార్డింగ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్. ఓకే రైట్. క్వశ్చన్ పడింది ఈ 6 month సీజన్లో క్వశ్చన్ పడింది. గజరక్షక్ యాప్ అనేది నేషనల్ యాప్. మనం అప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు అస్సాం ఉంది న్యూస్లో. ఓకే గుర్తుందా గజమిత్ర? సో ఎలిఫెంట్ సంబంధించింది. గజరక్షక్ యాప్ రీసెంట్గా ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు దీన్ని? బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్. 3 questions. బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్. ఆర్ఆర్బి పిఓలో సరిస్కా ఎందుకు అడిగాడు అంటే డ్రోన్ సర్వీస్. సిమిలర్గా ఇది కూడా అంతే, ఎలిఫెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేశారు? ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973. ఓకే సో గజరక్షక్ యాప్ టు ప్రివెంట్ ఎలిఫెంట్ పోచింగ్, అలాగే టు ప్రివెంట్ ఎలిఫెంట్ డెత్స్, దీనికి మనకి తీసుకొచ్చారు. సో హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సీ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఎలిఫెంట్స్ కమింగ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఎకోసిస్టమ్, అప్పుడు క్లాష్ అవుతుంది. అయితే అవి మనల్ని దొక్కుతాయి, లేదా మనం వాటిని చంపడం, అటాక్ చేయడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. సో హియర్ గజరక్షక్ యాప్ టు మానిటర్ ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్. గ్రోకీపీడియా. సో ఎలాన్ మస్క్ AI powered గ్రోకీపీడియా డెవలప్డ్ బై XAI. ఎలాన్ మస్క్ అన్న చాట్ జీపీటీ అన్న కమిషన్స్ కి చాలా ఇష్టం, రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నాడు. CIBPS PO చాట్ జీపీటీ నేమ్ AI మోడల్, చాట్ జీపీటీ అనకూడదు, AI మోడల్ ఎవరు లాంచ్ చేశారు? మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అడిగాడు 2 marks కి. ఓకే అంతకు ముందు ఇయర్ కూడా సిమిలర్ గా క్వశ్చన్ పడింది. అంతకు ముందు మనకి హనుమాన్ ఒకటి అడిగాడు క్వశ్చన్. సో చాట్ జీపీటీ మోడల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రోకీపీడియా ఎవరు లాంచ్ చేశారు? సో గ్రోకీపీడియా ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ఎన్సైక్లోపీడియా, వికీపీడియా. ఓకేనా? వికీపీడియాకి రైవల్ గా తీసుకొచ్చారు. సో హియర్ గ్రోకీపీడియా ఈజ్ కాంపిటీషన్ టు వికీపీడియా. క్రయోడిల్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎగ్ యాక్ ఫ్రీ సెమెన్ ప్రిజర్వేషన్ సొల్యూషన్. 1-liner క్వశ్చన్ చూసుకోండి. వెన్యూ బెంగళూరు, సపోర్టెడ్ బై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. యానిమల్ హెల్త్ కి సంబంధించింది, యానిమల్ ప్రిజర్వేషన్ కి సంబంధించింది. సో క్రయోడిల్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎగ్ యాక్ ఫ్రీ సెమెన్ ప్రిజర్వేషన్ సొల్యూషన్. బెనిఫిట్స్ అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ నేషనల్ డ్రగ్ లైసెన్సింగ్ లాంచ్ బై CDSCO, నాట్ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే ఏంటంటే మధ్యప్రదేశ్లో కాఫ్ సిరప్ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది, పిల్లలు చాలా మంది చనిపోయారు. మధ్యప్రదేశ్లో 2 back-to-back ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఒకటి బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజన్, HIV బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజన్, అదొకటి బాగా పిల్లలకి ఎక్కించారు. ఓకే 2 back-to-back అక్కడే వచ్చాయి మనకి. ఓకే మీకు అడగట్లే, మీరు నీట్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా. ఓకే నఫిత్రోమైసిన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ డిస్కవర్డ్ యాంటీబయోటిక్. దీన్ని జితేంద్ర సింగ్ గారు లాంచ్ చేశారు. పేరుందా ఇక్కడ? లేదు కదా, బట్ ఆయనే లాంచ్ చేశారు. నఫిత్రోమైసిన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్లీ డిస్కవర్డ్ యాంటీబయోటిక్, డెవలప్డ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ బిరాక్ బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ అసిస్టెన్స్ కౌన్సిల్. వాట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ నేమ్? మిక్నాఫ్. సో హియర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నఫిత్రోమైసిన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్లీ డిస్కవర్డ్ యాంటీబయోటిక్. ఓకే మిషన్ దృష్టి వరల్డ్స్ ఫస్ట్ మల్టీ సెన్సర్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ బై గెలాక్సీ స్పేస్. సో స్పేస్ స్టార్టప్స్ క్వశ్చన్స్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. రీసెంట్ గా మీకు కూడా అనంత్ టెక్నాలజీస్ అడిగారు మనకి. అనంత్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి మనకు అక్కడ? అది శాటిలైట్ సిమిలర్ టు దాని పేరు గుర్తురట్ల, ఎలాన్ మస్క్ ఉంది కదా, స్టార్లింక్, సిమిలర్ టు స్టార్లింక్ యుఎస్ఏది. అనంత్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో అలాంటిదే మనకి శాటిలైట్ బేస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ కి లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే అదొకటి మనకి న్యూస్ లో ఉండింది. ఎనీవేస్ స్పేస్ స్టార్టప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిషన్ దృష్టి లైక్ an eye, world's first multi-sensor earth observation satellite launched by Galaxy Space based in Bengaluru. మీకేం అడగడు, మిషన్ దృష్టి విత్ స్పేస్ స్టార్టప్ మ్యాక్స్ అంతే. సో అక్కడ మీకు వరల్డ్ స్పేస్ మల్టీ సెన్సర్ అన్నారు కాబట్టి దృష్టి అబ్జర్వేషన్ శాటిలైటే సరిపోతుంది. మ్యాపిల్స్ యాప్ డెవలప్డ్ బై మ్యాప్ మై ఇండియా, ఆల్టర్నేటివ్ టు గూగుల్ మ్యాప్స్. ఓకే మ్యాపిల్స్ యాప్, నేమ్ ఆఫ్ ది యాప్ మ్యాపిల్స్, developed by Map My India, supported by ISRO.
సో ఆల్టర్నేటివ్ టు గూగుల్ అండ్ యాపిల్ మ్యాప్స్. ఓకే, ఎలాగైతే మనకు అరటై వచ్చింది కదా జోహోది, సిమిలర్ క్వశ్చన్. సచేత్, సిస్టమ్ ఫర్ అలర్ట్ కమ్యూనికేషన్ డ్యూరింగ్ హజార్డస్ ఈవెంట్స్ అండ్ థ్రెట్స్, NDMA, డెవలప్డ్ బై C. 3 questions ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. Question number 1, Sachet, system for alert and communication during hazardous events and threats. What is the name here? Sachet. And agency, NDMA, National Disaster Management Authority, developed by Center for Development of Telematics. యాక్చువల్గా మనకి సమాచార్, ఓకే, సమాచార్ సాథి యాప్ ఉంది కదా ఒకటి, సాథి యాప్. ఓకే, అది కనుక బ్యాక్ స్టెప్ వేయకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యేది, బట్ అది రోల్ బ్యాక్ చేశారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. పలావ్ హోస్ట్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ లైవ్ అండర్ వాటర్ ఇంటర్వ్యూ. ఐ థింక్ LICలో జరిగింది, OECLకి అడిగారు ఇది. పలావ్ హోస్ట్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ లైవ్ అండర్ వాటర్ ఇంటర్వ్యూ, విచ్ కంట్రీ అని అడిగారు క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఈస్ పలావ్. ఓకే, ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన సెలబ్రిటీస్ చూడండి. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పలావ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. విప్స్, ఓకే, సోరంగల్ విప్, కో పార్టిసిపెంట్ మెర్లీ లివ్లాండ్, స్విమ్మర్ ఆఫ్ ఈస్టోనియా. ఓకే, లైఫై టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు. లైఫై అంటే వైఫైకి అడ్వాన్స్ లైట్ ఫిడిలిటీ, వైఫై అంటే వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ. ఓకే, సో వైఫై కంటే కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది లైఫై. 2016 నుంచి మనకి R&D స్టేజ్లో ఉంది. ఓకే, అవసరం లేదు, ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. ఇస్రో ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ఫర్ గగన్యాన్ మిషన్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఇస్రోస్ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ దేనికి అంటే గగన్యాన్ మిషన్, సింపుల్, రైట్. ఆస్ట్రాజెనెకా క్యాన్సర్ డ్రగ్ గెట్స్ అప్రూవల్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆస్ట్రాజెనెకాస్ క్యాన్సర్ డ్రగ్ గెట్స్ అప్రూవల్ ఇండియా, ఇంపార్టెంట్ కాదు, 1 liners గుర్తుపెట్టుకోండి. డూమ్ స్క్రోలింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఎండ్లెస్లీ స్క్రోలింగ్ త్రూ నెగటివ్ న్యూస్, అది మనకు వచ్చింది అనే ఫీలింగ్లో మనం బతకడం అనమాట. బ్రెయిన్ ఆ టైంలో డోపమైన్ తీసుకుంటుంది, రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఆ ప్లేస్లో మనం ఉన్నట్టు, మనం విక్టిమ్గా మారినట్టు, మారిన తర్వాత మనకి ఏమైనట్టు ఊహించినట్టు, ఇలాంటి మనకి జరగడం పూర్తిగా మనకి నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి బ్రెయిన్ అంతా నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో డూమ్ స్క్రోలింగ్ టర్మ్ ఇన్ న్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మీకు 2 years బ్యాక్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ డీటాక్స్ ఇనిషియేటివ్. Detox initiative was launched to encourage among children how to skip mobile using. మొబైల్ యూజింగ్ని మనకి డీటాక్స్ చేయడం అంటే మొబైల్ యూజింగ్ పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎంగేజ్ చేయడం. డిజిటల్ డీటాక్స్ ఇనిషియేటివ్. ఆ క్వశ్చన్ ఆ ఇయర్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు. సో ఇది కూడా ఇంచుమించు అలాంటిదే, డూమ్ స్క్రోలింగ్. జోహో లాంచ్డ్ వాణి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ వర్క్ ప్లేస్ కొలాబరేషన్ యాప్. సో ఇదేంటంటే మనకి ఇంకొక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ టు జీమెయిల్ లాంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో అన్ని మనకి వర్క్ ప్లేస్ కొలాబరేషన్కి యూజ్ అవుతుంది. AI టూల్స్ దట్ కెన్ జనరేట్ కంటెంట్ ఇన్స్టెంట్లీ అండ్ ఎన్హాన్స్ టీమ్ వర్క్. జోహోస్ హోమ్ గ్రోన్ మెసేజింగ్ యాప్, అరట్టై టాప్ యాప్ స్టోర్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో పడింది. ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన మంత్, క్వశ్చన్స్ ఉన్న వెయిటేజ్ కంపేర్ చేసుకోండి. సో మనకు అది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. నేను ఏ మంత్లో ఎగ్జామ్ రాశాను, ఏ మంత్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ పడ్డాయి. మనం కనుక చూసుకుంటే PO అక్టోబర్, దెన్ నవంబర్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ డిసెంబర్, RRB PO, 3 months మనం ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాం. అక్టోబర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే సెప్టెంబర్ బాగా డామినేట్ అయింది, PO అప్ టు సెప్టెంబర్ డామినేట్ చేశాడు. అండ్ నవంబర్ ఎగ్జామ్స్లో అక్టోబర్ బాగా డామినేట్ చేశాడు, ఫుల్ అప్ టు అక్టోబర్ బాగా వచ్చే క్వశ్చన్స్. ఓకే, మనకు అక్టోబర్లో కనిపిస్తుంది. ఎన్ని అక్టోబర్లో అడిగిన ఎగ్జామ్, నవంబర్లో అడిగిన ఎగ్జామ్స్. POలో నవంబర్ వరకు డిసెంబర్ 1st వరకు టచ్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు మనకి క్లర్క్కి December 2nd వరకు చూడాలి. అందుకే జాన్ డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఒక ఫుల్ మంత్ అయిపోయింది మన క్లర్క్ ఎగ్జామ్కి. సో జనవరి మనకు ఎక్స్ట్రా బర్డన్ ఇప్పుడు కవర్ చేయడానికి. అందుకనేసి జనవరి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఆల్టర్నేటివ్ టు వాట్సాప్. ఓకే, రైట్. ఆస్ట్రేలియా అప్రూవ్స్ లెకానిమాబ్ ఫర్ ఎర్లీ ఆల్జీమర్ డిజీజ్. 1 liners చూసుకోండి. ఓకే, రైట్. మెంటల్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి డిజార్డర్ అది, రైట్. ఓకే, ఇది మనకి ఓవరాల్గా కనుక చూసుకుంటే ఇది అక్టోబర్కి సంబంధించిన పెండింగ్ ఏరియాస్. డెత్ న్యూస్ స్కిప్ అయ్యాను, ఇంపార్టెంట్ కాదు. స్టేట్ న్యూస్ కూడా స్కిప్ అయ్యాను, చాలా ఉన్నాయి ఈ టైంలో అడిషనల్ బర్డన్. బట్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైల్, ఓపిక ఉంటే తీసుకోండి. లైక్ టేబుల్ ఫార్మేట్ డీటెయిల్గా ఇచ్చాను, ఐ విల్ సెండ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ మంత్ జస్ట్ మేజర్ ఏరియాస్ టచ్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, నెక్స్ట్
India to send first ever national team to Pickleball World Cup. So Pickleball World Cup for the first time India is sending kabatti venue ekkada manaki India to send first ever national team to Pickleball World Cup venue manaki USA. India develops rare reference material for anti-doping test. ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం కష్టం మన లెవెల్కి, క్లర్క్ లెవెల్కి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డోప్ టెస్ట్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఫర్ అథ్లెట్స్ వెదర్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆర్ నాట్, అండ్ దో శాంపిల్స్ విల్ బీ ఫౌండ్ ఇన్ ద యూరిన్ ఆర్ బ్లడ్ టెస్ట్. Generally, the method of Indian test or the way how we do regular tests for athletes is not up to international standards. అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర నెగిటివ్ వస్తుంది, అక్కడ చేయించినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి స్టాండర్డ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఎంఆర్ఐ తీస్తారు, 1.5 టెస్ట్లా మెషిన్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా, అండ్ 3 టెస్ట్లా ఇస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇండియాలో అయితే 3 టెస్ట్లా. సో మనకి 1 టెస్ట్లా 5 టెస్ట్లలో మీకున్న ప్రాబ్లం డిటెక్ట్ కాకపోవచ్చు, రిపోర్ట్ విల్ బి నార్మల్. బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇన్ 3 టెస్ట్లా 3T ఎంఆర్ఐ మిషన్స్ బయట చూస్తారు 1.5T 3T 2T అని చూస్తారు. ఇట్లా 3 టెస్ట్లా ఇస్ హై రెజల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ 8 మెగాపిక్సెల్ 10 మెగాపిక్సెల్ 20 మెగాపిక్సెల్ అట్లా స్టాండర్డ్స్ అనమాట. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ గౌహతి అండ్ నేషనల్ డోప్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ జాయింట్లీ డెవలప్డ్ a rare high purity reference material. Question number 1, high purity reference material was developed by which of the following institutions? National Institute of Pharma Education, National Dope Testing Laboratory. Close. Next, what is the objective of high purity reference material? Name tarvata chuddam material name. Mundu purpose enti ante it is for doping test or dope test. Okay, what is the name of the material? Methanedione, okay, methanedione long term metabolite LTM, right? So ఇది మనకి జనరల్ గా ఫర్ అక్యురేట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ బ్యాన్డ్ డ్రగ్స్ ఇన్ అథ్లెట్స్. ఓకే, సో ఇది వాడా హెడ్ క్వార్టర్స్ రీసెంట్గా అడిగారు కదా, రైట్. ఉత్తరాఖండ్ హోస్ట్ ఏషియన్ క్యాడెట్ కప్ 2025 ఫెన్సింగ్. 1 లైనర్స్ చూసుకోండి చాలు. ఇది ఫెన్సింగ్ అంటే ఇలా కత్తి యుద్ధం లాగా ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ అనమాట, రైట్. డచ్ గ్రాండ్ ప్రీ లివిట్ విన్నర్ పేరు చూసుకుని వదిలేసేయండి. ఓకే, ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ మెక్లారెన్. ఇటాలియన్ గ్రాండ్ ప్రీ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్. డచ్ గ్రాండ్ ప్రీ ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ. ఇటాలియన్ గ్రాండ్ ప్రీ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్. ఇంపార్టెంట్, బీహార్ నుంచి ఫస్ట్ మాస్టర్ వచ్చారు, చెస్ మాస్టర్ మరియం ఫాతిమా, 19-year-old ఆఫ్ బీహార్. షీ బికమ్ బీహార్స్ ఫస్ట్ ఉమెన్ FIDE మాస్టర్. Pranav Venkatesh won Fujairah Global Superstar. What is the name? Pranav Venkatesh. Fujairah Global Superstars. Okay, related to which sport? Chess. Venue UAE. R. Vaishali, Women Grand Swiss 25. 1 liners చూసుకోండి. R. Vaishali won FIDE Women's Grand Swiss 25. Venue Samarkand, Uzbekistan. Women's Hockey Asia Cup 2025. So here మనం కనుక చూసుకుంటే వెన్యూ చైనా, విన్నర్ చైనా, ఇండియా రన్నర్ అప్, జపాన్ బ్రాంజ్. ఉమెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్, నాకు తెలిసి ఉమెన్స్ మెన్స్ ఒకటి ఎగ్జామ్లో పడింది క్వశ్చన్. మెన్స్ హాకీ ఉమెన్స్ హాకీ జరిగింది, మెన్స్ ఉమెన్ అడిగారు ఎగ్జామ్లో. ఉమెన్ హాకీ ఏషియా కప్ వెన్యూ చైనా, విన్నర్ చైనా, రన్నర్ అప్ ఇండియా, థర్డ్ జపాన్. మెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్. సో ఇక్కడ మీరు కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే హోస్ట్ కంట్రీ రెండిట్లో గెలిచింది, మెన్ కానీ ఉమెన్ కానీ. సో మెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్ వెన్యూ ఇండియా బీహార్, విన్నర్ ఇండియా, రన్నర్ అప్ సౌత్ కొరియా. ఓకేనా? సో హియర్ ఫైనల్ అట్ బీహార్, ఇండియన్ మెన్స్ హాకీ టీమ్ defeated South Korea and India won their 4th Asia Cup, first, second, third, and 4th is this year 2025. So next 2026 Hockey World Cup ekkada jaragabotundi? Netherlands and Belgium. Clear? Mascot Chand, named after Dhyan Chandi. Okay na? Right? Men's Hockey Asia Cup, Women's Hockey China. Okay, winner చైనా, రన్నర్ అప్ ఇండియా, థర్డ్ జపాన్. ఈ రెండిట్లో క్వశ్చన్ పడింది, నాకు గుర్తు రావట్లేదు, ఇదో పడింది క్వశ్చన్.
లాస్ట్ 3 monthsలో ఏదో పడింది, మెన్స్ ఏదో, ఒకసారి నేను పేపర్ చూస్తాను తర్వాత. 5th హాకీ ఇండియా సీనియర్ ఉమెన్స్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి లోకల్ టోర్నమెంట్స్ మీరు కనుక చూసుకుంటే మనకి స్పాన్సర్ ఎవరు అనే క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఇండియన్ ఆయిల్ ఇది మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయరు, బట్ డైరెక్ట్గా ఆ సెరమనీ దగ్గర మనకు కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ అదొకటి చూసుకోండి, రైట్. వెన్యూ న్యూఢిల్లీ, ఆర్గనైజ్డ్ బై IOCL. India wins bronze at CAFA Nations Cup. India defeated Oman to secure bronze medal. Okay, so the match was held at Tajikistan. మనకి ఫుట్బాల్కి సంబంధించిన టోర్నమెంట్ ఇది. సో కాఫా నేషన్స్. SAF Under-17 ఛాంపియన్షిప్ వెన్యూ భూటాన్. ఇండియా వన్ ద ఛాంపియన్షిప్. ఇండియా ఛాంపియన్షిప్ గెలిచినవన్నీ చూసుకోండి. ఓకే, Under-17, రైట్, క్లియర్. SAF Under-17 మెన్స్ ఫుట్బాల్ టైటిల్. వెన్యూస్ చూసుకొని, వన్ లైనర్ చూసుకొని గుర్తుంటారా అండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. ఓకే, బంగ్లాదేశ్ నరేంద్ర మోడీ కప్ ఫుట్బాల్. సో నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ స్వామి వివేకానంద, నరేంద్రనాథ్ దత్తా అండ్ నరేంద్ర మోడీ. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే September 11 to 17 హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఆయన పుట్టినరోజు September 17, 25. ఓకే, మనకి ఈ ఇయర్ 25, రైట్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే స్వామి వివేకానంద చికాగో స్పీచ్ ఇచ్చారు 1893లో. హీ అటెండెడ్ వరల్డ్ రిలీజియస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఏంటి వరల్డ్ రిలీజియస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే అదొక రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్. రిలీజియస్ హెడ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్ దేర్. యానీ బీసెంట్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో అక్కడ ఆ స్పీచ్ ఇచ్చిన డేట్కి హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డేట్ని కలుపుతూ నరేంద్ర కప్ అనేది తీసుకొచ్చారు, రైట్. Samuel Umtiti of France retired from football. Okay. Next, Jerome Boateng, former Germany centre back, retired. Football players iddaru kuda retire ayyaru, not important. Badminton World Championship, Paris. Venue, Paris. ఈ క్వశ్చన్ పడినట్టుంది ఎగ్జామ్లో. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ పడింది, షియోకి. ఓకే, దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినట్టు చూసాను నేను. ఇదే పడినట్టుంది క్వశ్చన్. అంతే, విన్నర్సే అడిగారు. ఇండియా టు హోస్ట్ 2026 బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఇక్కడ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇయర్లో మనకి ఏ టోర్నమెంట్ జరగబోతోంది? వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. ఇక్కడ మనకి ఢిల్లీ. సెకండ్ టైం ఇండియా ఇస్ హోస్టింగ్. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో జరిగింది, సెకండ్ టైం మనకి ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీలో జరగబోతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది టోర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? క్రికెట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఒలింపిక్స్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? లాస్ ఏంజల్స్ ఒలింపిక్స్ లో క్రికెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 128. ఓకేనా, రైట్. సో ఇండియా టు హోస్ట్ 2026 బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. వెన్యూ న్యూఢిల్లీ, August 26. ప్రీవియస్ గా ఇండియా ఎప్పుడు హోస్ట్ చేసిందంటే 2009 హైదరాబాద్. యుఎస్ ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి మనకి మన రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో. IBPS క్లర్క్ లో అనుకుంటా, SBA క్లర్క్ లో పడ్డాయి. యుఎస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూయార్క్. క్వశ్చన్ చూస్తే గుర్తుపట్టచ్చు మీరు. విన్నర్స్ మగప్ చేయండి. విన్నర్ నేమ్, కంట్రీ ఒకసారి చూసుకోండి. జనరల్గా మనకి మెన్ సింగిల్, ఉమెన్ సింగిల్, మ్యాక్సిమం సింగిల్స్ దగ్గర ఆపుతారు క్లర్క్ దగ్గర. రీసెంట్ RRB POలోనో SBA క్లర్క్లో అడిగారు. ఏ షిఫ్ట్కి పడింది ఇక్కడ? ఫస్ట్ సెట్టా సెకండ్ సెట్టా? మనకి యుఎస్ ఓపెన్ విన్నర్స్ అడిగారు. ఫస్ట్ షిఫ్ట్ పడింది అయితే. ఓకే, సెకండ్ షిఫ్టా? ఎందుకంటే క్వశ్చన్ నాకు ఎందుకు బాగా గుర్తుందంటే ఫస్ట్ టైం క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మనకి విన్నర్ అనరప్ జంబుల్ అయింది. తర్వాత మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసాం. లక్కీగా క్వశ్చన్ అదే పడింది. ఓకే, ఎనీవేస్, మెన్ సింగిల్ కార్లస్ అల్కరాస్, రన్నర్ అప్ జానిక్ సిన్నర్. ఉమెన్ సింగిల్ అరియానా సాబ్లంకా. మెన్స్ డబుల్స్. ఓకే, మీరు దీంట్లో యుఎస్ ఓపెన్ గ్రాస్ కోటా, హార్డ్ కోటా, క్లే కోటా? టెన్నిస్ కోర్ట్, గ్రాస్. ఓకే, సారీ, వింబిల్డన్ గ్రాస్. ఓకే, ఆస్ట్రేలియా హార్డ్, ఫ్రెంచ్. కింగ్ ఆఫ్ క్లే కోర్ట్ అని ఎవరిని అంటారు? రాఫెల్ నాదల్, స్పెయిన్. వింబిల్డన్ గ్రాస్, యుఎస్ హార్డ్. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీంట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది మనకి, చెప్తున్నా కానీ రీసెంట్గా జకోవిక్ ఏ కంట్రీ? పోనీ ఏ స్పోర్ట్?
ఓకే, జోకోవిక్ సెర్బియా రీసెంట్గా అంటే ఇవాల్టి కరెంట్ అఫైర్స్ అది, ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు విన్ 400 మ్యాచెస్ ఇన్ గ్రాండ్ స్లామ్. వరుసగా కాదు, ఓవరాల్గా 400 మ్యాచెస్ గెలిచినటువంటి ఫస్ట్ టెన్నిస్ ప్లేయర్గా రికార్డ్ సెట్ చేశారు గ్రాండ్ స్లామ్స్లో. ఓకే, ఆయన కంటే ముందు రోజర్ ఫెడరర్, సెరీనా విలియమ్స్ ఉన్నారు. ఈయన రికార్డ్ సెట్ చేశారు ఇక్కడ జోకోవిక్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ స్ట్రాటజీకే చూడండి. టెన్నిస్ కోర్ట్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ హార్డ్ కోర్ట్ అంటే మనకి ఏంటంటే అది రెడ్ క్లే కాదు, దాంట్లో మనకి బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, అలాగే మనకి గ్రే కూడా తీసుకోవచ్చు. వింబుల్డన్ కంప్లీట్గా గ్రాస్ కోర్ట్, ఫ్రెంచ్ క్లే. సో ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ మనకి హార్డ్ కోర్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్డర్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఏ ఇయర్లో ఏ మంత్లో ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఇన్ అ క్యాలెండర్ ఇయర్ అని అడిగినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఆస్ట్రేలియన్, ఫ్రెంచ్, వింబుల్డన్, యుఎస్. అలా కాకుండా అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఫౌండెడ్ ఇయర్ అని అడిగితే ఫస్ట్ వింబుల్డన్, సెకండ్ యుఎస్ ఓపెన్, థర్డ్ ఫ్రెంచ్, ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ లాస్ట్. 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ పడతాయి మనకి. చాలాసార్లు ఎస్ఎస్సిలో, రైల్వేస్లో కూడా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఈవెన్ మనకి చాలా స్పోర్ట్స్ క్విజ్లో, కేబీసీ లాంటి ఈవెంట్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో గ్రాండ్ స్లామ్స్ని క్యాలెండర్ ఇయర్లో అరేంజ్ చేయండి అంటే జాన్, ఫెబ్, మార్చ్, ఇది క్యాలెండర్ ఇయర్. అదే మనకి ఫౌండెడ్ సీనియారిటీ వైస్ కనుక చూసుకుంటే సెకండ్ బాక్స్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ కోర్ట్. నేచర్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్. సో నేచర్ ఆఫ్ కోర్ట్ హార్డ్, క్లే, గ్రాస్, హార్డ్ కోర్ట్, ఇలా మనకి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. విన్నర్స్ మనకి యుఎస్ ఓపెన్ కనుక చూసుకుంటే ఇందాక మనం చూసిన స్కెడ్యూల్ ప్రకారం మనకి దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే యుఎస్ ఓపెనే లాస్ట్. ఇది మనం జాన్లో ఒకసారి చూసుకుని వెళ్దాం. ఒకసారి ఇది ఒకటి మనకు పడచ్చు. సో అది మనం అప్పుడు చూద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యుఎస్ ఓపెన్ లాస్ట్ కాబట్టి మనకి యుఎస్ ఓపెన్ కార్లస్ మెన్స్ యుఎస్ ఓపెన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రన్నర్ అప్ ఎవరు అంటే జానిక్ సిన్నర్. ఉమెన్ సింగిల్ అరియానా సాబ్లంకా. ఓకే, అండ్ రన్నర్ అప్ వచ్చరికి అమాందా. మెన్స్ డబుల్ మనకి ఇంకా పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం, పాసిబిలిటీ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మెన్స్ డబుల్ మార్సెల్, సెబాలోస్, సాలిస్బరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి నీల్. కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేసుకోండి. గ్యాబ్రియల్. ఓకే, ఇందులో మనకి రూట్లిఫ్, క్యాట్రీనా, టేలర్. కోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దామండి. మిక్స్డ్ డబుల్స్ అంటే మెన్ ప్లస్ ఉమెన్ ఆడతారు. ఒక మెన్, ఒక మేల్, ఒక ఫిమేల్ ఆడతారు. మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆడతారు. సారా, ఆండ్రియా, ఇక క్యాస్పర్. ఇవి క్యాస్పర్ రూడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు క్యాస్పర్ రూడ్ ఏ స్పోర్ట్ అని కూడా పడవచ్చు క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనకి క్యాస్పర్ అనే పేరుతోటి చెస్లో కూడా ఉన్నారు, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అతను కూడా నార్వేనే. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి మెన్ సింగిల్ యుఎస్ ఓపెన్, మనకి సింగిల్స్లో కనుక చూసుకుంటే కార్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ స్విన్నర్. ఉమెన్లో కనుక చూసుకుంటే ఆర్యనా, రైట్, అమాండా, రైట్. ఆర్యా సినిమా గుర్తుపెట్టుకోండి, గుర్తుంటుంది ఉమెన్ సింగిల్లో. మెన్స్ మార్సెల్, జెబాలోస్, సాలిస్బరీ, నీల్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్యాబ్రియేలా, రూట్లిఫ్. కీవర్డ్స్ గ్యాబ్రియేలా, రూట్లిఫ్, క్యాట్రీనా, టేలర్. ఓకే, సో టైలర్, క్యాటరీనా. మ్యాక్సిమం రన్నర్ అప్స్ అడగరు, మనకి ఇక్కడే ఆగిపోతాయి క్వశ్చన్. ప్రియారిటీ విల్ బి గివెన్ టు విన్నర్స్. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ విన్నర్స్కి ఇవ్వండి. పిఓ లాంటి ఎగ్జామ్స్ అంటే విన్నర్స్ అడిగారు అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, 28th ITTF ATTU ఏషియన్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్. పడిందా క్వశ్చన్ ఇది లేదా? ఓకే, 28th ఈవెంట్ ఎక్కడ అంటే భువనేశ్వర్లో జరగబోతుంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒడిషా ఇస్ హోస్టింగ్, రైట్. Who is named as brand ambassador? Sharat Kamal was named as brand ambassador. Close. Scrabble World Youth Scrabble Championship venue Malaysia. Madhav Gopal Kamath మనకి ఇక్కడ అయిన winner. First Indian to win. Being first very very important. So World Youth Scrabble Championship 2025. Who is the winner? Madhav Gopal Kamath. ఇది వచ్చిందా క్వశ్చన్? వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్, పిఓ క్లర్క్
ఇది వచ్చినట్టుంది క్వశ్చన్. వెయిట్ ఎంత అని అడిగారు కదా. ఎవరు ఏది క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారు? అయితే ఇది కాదు, అది 48, అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మీరాబాయి చౌదరి కాదు, ఆ క్వశ్చన్ కాదు, అది అయిపోయింది. అది అక్టోబర్ మంత్ అది. ఓకే, ఎనీవేస్, వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 లివర్పూల్ యూకే వెన్యూ. ఓకే, ఇండియా won 4 medals, రైట్? సో 4 medal winners చూసుకోండి. ఓవరాల్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఈస్ 3. సో హియర్ 3 questions. వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 వెన్యూ యూకే, వేరాజ్ మనకి మెడల్స్ వచ్చేసరికి ఇండియా won 4 medals, రైట్? ర్యాంక్ వచ్చేసరికి 3. జాస్మిన్ లంబోరియా, మీనాక్షి హూడా, నుపార్ షరాన్, పూజా రాణి, రైట్? 4. కుదిరితే కేటగిరీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే కనుక విన్నర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? స్పీడ్ స్కేటింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్, ఇక్కడ విన్నర్ పిఐబిలో వచ్చారు, ఒకసారి చూసుకోండి. డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా ఫెలిసిటేట్స్ ఇండియాస్ హిస్టారిక్ మెడల్ విన్నర్స్ అట్ స్పీడ్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, స్పీడ్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే చైనా జరిగింది, ఈవెంట్ చైనా, రైట్? ఆనంద్ కుమార్ వేల్ కుమార్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ గోల్డ్ మెడల్. స్పీడ్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ చైనా, Anand Kumar Vel Kumar created history as India's first ever gold medalist in the event. World Athlete Championship Tokyo, just leave it, okay? When you గుర్తుపెట్టుకోండి, విన్నర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే మ్యాక్స్. ఫెయిత్ కిప్యోగన్, ఓకే? జూనియర్ ఏషియా జూడో ఛాంపియన్షిప్ జకర్తా, ఓకే? జకర్తా ఇండోనేషియా. హిమాన్షి తోకస్ gold in women's category 63 kg category, became world's number 1 junior ranking, the first Indian judoka to achieve this feat. Junior Asian Judo Championship. World Boxing Championship ఎక్కడ జరిగాయి? వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇమేజ్ రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ లివర్పూల్ యూకే, ఇండియాస్ ర్యాంక్ 3, ఓకే? నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ 4. ఇది పడింది క్వశ్చన్, ఇది నాకు గుర్తుంది. వరల్డ్ పారా అథ్లెట్స్, ఓకే? వరల్డ్ పారా అథ్లెట్ ఛాంపియన్షిప్ న్యూఢిల్లీ రీసెంట్గా మనకి, ఇది ఎస్బీఐ క్లాస్ పడింది, ఐబిపిఎస్గా, ఓకే? వరల్డ్ వెన్యూ ఒకటే అడిగారు కదా మనకి, ర్యాంక్ అడిగారా? ఓకే. వరల్డ్ పారా అథ్లెట్ ఛాంపియన్షిప్ న్యూఢిల్లీ ఇండియా హోస్టెడ్ ద వరల్డ్ పారా అథ్లెట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. వెన్యూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియం, ఆర్గనైజ్డ్ బై వరల్డ్ పారా అథ్లెట్స్, ఓకే? నెక్స్ట్, మాస్కోట్ విరాజ్. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్? 697, 22 overall medals. Top 3 Brazil, China, okay? Islamic Republic of Iran. The World Para Athlete Championship 2025, India's rank is 10, okay? Top 3 Brazil, China, Islamic Republic of Iran. 11th Asian Aquatic Championship Ahmedabad, Gujarat, okay? Veer Savarkar Sports Complex, leave it. Next, ఇది ఐబిపిఎస్కి పడినట్టుంది. 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. గూగుల్ ఒకటి వచ్చింది, మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఒకటి పడింది. చెప్తా, క్వశ్చన్ చెప్తా. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐసీసీ గూగుల్ పార్ట్నర్షిప్, ఇది పీఓకి ఒకటి పడింది, ఐబిపిఎస్ పీఓకి ఒకటి వచ్చింది క్వశ్చన్. ఐసీసీ గూగుల్ పార్ట్నర్షిప్, ఐసీసీ పార్ట్నర్ విత్ గూగుల్ టు ఎన్హాన్స్ ఫ్యాన్స్ ఎంగేజ్మెంట్. క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఉమెన్ అయింది కదా, దానికి సంబంధించి. విచ్ కంట్రీ ఇస్ ద రన్నర్ అప్ ఇన్ ద ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్? ఇండియా won by how many runs? 50? 58 or 52 or 56 are right? Captain. ICC partnered with Google to enhance fans engagement. So ICC will to campaign, ఇది ఒకటి చూసుకోండి, will to win campaign, okay? ICC partnered with Google to enhance fans engagement. Next, ICC unveils will to win ICC టైంలో. ICC UNICEF Promise to Children campaign supported by Ayushman Khurrana, Smriti Mandana. ఐసీసీ యూనిసెఫ్ ప్రామిస్ టు చిల్డ్రన్ క్యాంపెయిన్ ఎవరిది అని అడగచ్చు. ఐసీసీ అండ్ యూనిసెఫ్, సపోర్టెడ్ బై సెలబ్రిటీస్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా అండ్ స్మృతి మందన, రైట్? సాంగ్ ఒకసారి చూసుకోండి, బ్రింగ్ ఇట్ హోమ్, సంగ్ బై శ్రేయా ఘోషల్. ఏషియా కప్ 2025 మెన్స్, హోస్ట్ యుఏఈ, విన్నర్ ఇండియా, రన్నర్ అప్ పాకిస్తాన్. ఇండియాస్ 9th ఏషియా కప్, ఓకే? దీంట్లోనో ఐబిపిఎస్ పీఓలోనో ఏషియా కప్ మొత్తం టీమ్స్ అని అడిగాడు.
ఏ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు? క్వశ్చన్ నాకు గుర్తుంది అది. ఏషియా కప్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ అడిగాడు, ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయని అడిగాడు. ఎన్ని? 8. ఐ థింక్ పీఓలో కాదు, క్లర్కో పీఓకు పడింది క్వశ్చన్ అది, లేదా ఓఏసీఏలో. క్వశ్చన్ నాకు బాగా గుర్తుంది, ఓఏసీఏలో పడినట్టుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్. ఓకే రాశారు. ఓఐసీఎలా ఐఓసీఎలా? ఐఓసీఎల్ కదా, ఓఐసీఎలే. ఐఓసీ అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ కదా. ఓకే ఏషియా కప్ 2025 మెన్స్ హోస్ట్ యుఏఈ ఫార్మాట్ T20. ఇండియా won by 5 wickets. 9th Asian Cup. Total number of teams 8. Simple. 8 teams. India's 9th cup. 20 overs. నెంబర్ గేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈవెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, నెంబర్ గేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. సో జస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ తిలక్ వర్మ, గేమ్ చేంజర్ శివం దుబే, ప్లేయర్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్ అభిషేక్ శర్మ, మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కుల్దీప్ యాదవ్, మోస్ట్ రన్స్ అభిషేక్ శర్మ, మోస్ట్ సిక్సెస్ అభిషేక్ శర్మ, రన్నర్ అప్ పాకిస్తాన్. ఓకే రైట్. దులీప్ ట్రోఫీ క్రికెట్ వెన్యూ బెంగళూరు, విన్నర్ సెంట్రల్ జోన్, రన్నర్ అప్ సౌత్ జోన్. ఓకే దులీప్ ట్రోఫీ. నెక్స్ట్ వన్ లైనర్స్ చూడండి. ఇందులో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి వేరే వేరే ఎగ్జామ్స్లో, ఒకే ఎగ్జామ్లో కాదు. స్మృతి మందన నెంబర్ 1 స్పాట్ ఇన్ ఐసీసీ, లీవ్ ఇట్. ఉమెన్స్ ఓడియా ర్యాంకింగ్స్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ తనే స్కోర్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియాస్ క్లియర్. హర్షదీప్ సింగ్ బికమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ బౌలర్ టు రీచ్ 100 T20 వికెట్స్. ఓకేనా, సో స్మృతి మందన రీసెంట్గా 100 balls, ఓకే 50 runs, 100 runs 50 balls. అలర్ట్గా ఉన్నారు లేదా అని చూస్తున్నా, అలర్ట్గా ఉన్నారు. ఓకే విరాట్ కోహ్లీస్ రికార్డ్ వాస్ 52 balls. వరుణ్ చక్రవర్తి వరల్డ్ నెంబర్ 1 T20 బౌలర్, అవసరం లేదు. ఐసీసీ సస్పెన్స్ యుఎస్ఏ క్రికెట్ గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్స్. ఐసీసీ సస్పెన్స్ యుఎస్ఏ క్రికెట్. సౌరవ్ గంగూలీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ క్యాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ మేల్ క్రికెటర్ టు జాయిన్ ఆస్ట్రేలియాస్ BBL. ఇండియన్ మేల్ క్రికెటర్ టు జాయిన్ ఆస్ట్రేలియాస్ BBL బిగ్ బ్యాష్ లీగ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు, ఇది నాకు బాగా గుర్తుంది. ఓకే ఐసీసీ పార్ట్నర్ విత్ గూగుల్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది మనకు క్వశ్చన్, ఏషియన్ పెయింట్స్ అది రీసెంట్ది, గూగుల్లో ఏదో అడిగారు, మైక్రోసాఫ్ట్ దేంట్లో అడిగారు, క్లర్కా ఇదా? క్లర్క్లో దేంట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి పడింది. ఓకే ఫ్రీడమ్ ఎడ్జ్ 25 ట్రైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్, పార్టిసిపెంట్స్ సౌత్ కొరియా, జపాన్, యుఎస్. వెన్యూ సౌత్ కొరియా, ఏం అవసరం లేదు. ఫ్రీడమ్ ఎడ్జ్ సౌత్ కొరియా, జపాన్, యుఎస్ఏ, 3 కూడా యాంటీ చైనా. వెన్యూ సౌత్ కొరియా. అమోక్ ఫ్యూరీ, ఓకే రాజస్థాన్, ఇండియన్ ఆర్మీ. ఎక్సైజ్ స్పెసిఫిక్ రీచ్ హోస్ట్ సింగపూర్, వెన్యూ సౌత్ చైనా సీ. ఓకేనా ఇండియా పార్టిసిపేటెడ్ విత్ INS నిస్తార్. 3 questions. ఎక్సైజ్ స్పెసిఫిక్ రీచ్ హోస్ట్ సింగపూర్. చైనా స్పై షిప్ యువాన్ వాంగ్ 5 రిటర్న్స్. ఓకే లాంచ్డ్ ఇన్ 2007. అవసరం లేదు మనకి. ICGS అక్షర్ న్యూ ఫాస్ట్ పెట్రోల్ వెజిల్ బై గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. ICGS అక్షర్ బిల్డర్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి, గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. రైట్ ఇండియా గ్రీస్ బయలేటర్ అవసరం లేదు. ఓకే మేడ్ ఇన్ అంటే ఫస్ట్ కాబట్టి ఒకసారి చూసుకోండి, మెటీరియల్ సీ. రైట్ ఎక్సైజ్ జల్ ప్రహార్ ఆంఫిబియస్ ఎక్సైజ్ ఇండియన్ నేవీ అండ్ ఆర్మీ, ఈస్టర్న్ సీ బోర్డ్, విశాఖపట్నం, కాకినాడ. ఓకే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ, మొరాకో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్, ఇది పడినట్టుంది క్వశ్చన్. టాటాతో క్వశ్చన్ వచ్చింది క్లర్క్లో, IBPS క్లర్క్లో, అది ఇదా కదా డౌట్గా ఉంది. ఎనీవేస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఇనాగ్రేటెడ్ at Morocco, set up by Tata Advanced System Limited. Right. Exercise Cold Start 2025 drone war operations light. India to host 5th Coast Guard Global Summit 27. Important. Okay, మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ హోస్టింగ్ బై ఇండియా. ఇండియా టు హోస్ట్ 5th Coast Guard Global Summit 2027. ఎక్కడ వెన్యూ ఇది మనకి, చెన్నై. ఓకే రీసెంట్గా మనకి 4th ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది, ఇటలీలో జరిగింది. ఓకే ఇటలీలో జరిగింది, అక్కడ ఈ డిసిషన్ తీసుకున్నారు. కోస్ట్ గార్డ్ స్ట్రాటజీకే తీసుకోండి, ఇనాగ్రేట్ బై మొరార్జీ దేశాయ్.
Morarji Desai, first non-Congress Prime Minister. First Prime Minister from non-Gandhi Nehru family, Lal Bahadur Shastri. First Prime Minister of India from non-Congress background, Morarji Desai. He was from Janata Party. Okay, Janata Party, right? So, Indian Coast Guard, YM Rakshama, first DG, VA Kamath. Okay, right? ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి మనకి ఓవరాల్గా ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, రైట్? దట్స్ ఇట్ మై డియర్, రైట్? క్విక్ రికాప్ చేసుకోండి, తర్వాత మీకు ఇది రేపు మార్నింగ్ కూడా పెడతారు వీడియో. ఇది ఒకసారి డౌట్స్ ఉంటే ఫాస్ట్ రికాప్ చేసుకోవచ్చు. పీడిఎఫ్ పెట్టేసి ఇంకా ఉంది కంగారు పడకండి, మూట చదువుకోకండి, ఆగండి. ఇంకోటి ఉంది సెప్టెంబర్ది, ఇంకోటి ఉంది. బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసి వెళ్దాం, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ కామన్గా వస్తుంది బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. ఆ ఫైల్ పెట్టేసి బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఫైల్. రైట్, ఇంపార్టెంట్ డేస్ మామూలుగా చూసుకోండి మీరే. ఇందులో మనకి సెప్టెంబర్వి క్విక్ రీక్యాప్ చేసుకోండి. హెల్త్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ వీక్ సెప్టెంబర్. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పోలీస్ కోఆపరేషన్, ఐసిటి అండ్ ఏఐ పోలీసింగ్. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ చారిటీ సెప్టెంబర్ 5th. ఫిజియోథెరపీ, సూసైడ్ ప్రివెన్షన్, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. సౌత్ కోఆపరేషన్, ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకి ఏఐ గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరుగుతోంది. గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీ ఇండియా దాన్ని హోస్ట్ చేస్తుంది ఫిబ్రవరిలో, ఇండియా ఏఐ సమ్మిట్. ఓకే, కాబట్టి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో 12 సెప్టెంబర్ది ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఓజోన్ లేయర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 16 సెప్టెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్, సైన్స్ టు గ్లోబల్. వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే, వరల్డ్ బ్యాంబూ డే, ఈక్వల్ పే డే అవసరం లేదు. 21 సెప్టెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పీస్. ఓకే, వాటిని ఒకసారి చూసుకోండి, కీవర్డ్స్ని, కీ డేస్ ఉన్నవి చూడండి. 23rd నేషనల్ ఆయుర్వేద డే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 23rd సెప్టెంబర్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. అంతకుముందు మనకు ఫ్లక్చువేట్ అయ్యేది. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ సైన్ లాంగ్వేజెస్, రీసెంట్గా వచ్చింది క్వశ్చన్, గుర్తుందా? ఓకే, సో ఎస్బీఐ క్లర్క్ వచ్చింది కదా. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ సైన్ లాంగ్వేజెస్. వరల్డ్ మ్యారిటైమ్ డే, అవర్ ఓషన్ అవర్ ఆబ్లిగేషన్. ఓకే, టూరిజం డే, ఇది కూడా పడింది. వరల్డ్ టూరిజం డే కూడా మనకి రీసెంట్గా రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో. 27 సెప్టెంబర్ వరల్డ్ టూరిజం డే. రేబీస్ డే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను, రాలేదు, బట్ స్టిల్. ఓకే, చలో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. మదర్ మేరీ కమ్స్ టు మీ, అరుంధతి రాయ్. నోట్స్ కంటెక్స్ట్ ఏం అవసరం లేదు, లాస్ట్ మినిట్లో సింపుల్గా బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్, బుక్ నేమ్, ఆథర్ నేమ్. మదర్ మేరీ కమ్స్ టు మీ, అరుంధతి రాయ్. చోలా టైగర్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో. ఏ దీంట్లో పడింది? దీంట్లో కాదు, ఓఎస్ఎల్కో దేనికి వచ్చింది క్వశ్చన్ ఇది. చోలా టైగర్స్ దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, మనం మీకు అన్న అవెంజర్స్ మీద క్వశ్చన్ ఉంది అనేసి, ఇదే మాకు క్వశ్చన్ చూశాను. ఆపరేషన్ సింధూర్, లెఫ్టినెంట్ కేజీఎస్ డిలాన్. సూసైడ్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, డాక్టర్ పూజిత జోషుల. చెప్పే కదా, డాక్టర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మనకి. డిఫరెంట్ బట్ నో లెస్, అనుపమ్ కేర్. ఇది పిఓలో వచ్చిందా? అదే ఆర్మీ పిఓ కదా, డిసెంబర్లో జరిగింది, సెప్టెంబర్ టచ్ చేశాడు. ఓకే, డెమోగ్రఫీ, రిప్రజెంటేషన్, డీలిమిటేషన్, రవి కే మిశ్రా. దాపన్ టేల్స్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇస్పితా చక్రవర్తి. రాకెట్ డ్రీమ్స్, క్రిస్టియన్ డావెన్పోర్ట్. ఓకే, రాకెట్ డ్రీమ్స్ కోడ్ గుర్తుంది కదా, వీళ్ళందరూ కూడా క్రిస్టియన్స్, క్రిస్టియన్ డావెన్పోర్ట్. ఓకే, లోన్లీనెస్ ఆఫ్ సోనియా అండ్ సన్నీ, కిరణ్ దేశాయ్. చైనా, ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్స్, సురేష్ నంబత్. మోడినామిక్స్, సమీర్ కోచర్. సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్, సబ్కా ప్రయాస్, ఇది కంపైలేషన్. సో కోడింగ్ ఏం మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి మదర్ మేరీ కమ్స్ టు మీ, అరుంధతి రాయ్ బట్టి పట్టేసాం ఇదైతే. చోలా టైగర్స్, అమీష్ త్రిపాఠి. ఆపరేషన్ సింధూర్ డిఫెన్స్ కాబట్టి డిలాన్. సూసైడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది మనకి? డాక్టర్ పూజిత దగ్గర ఉంటుంది. ఓకేనా, వెళ్ళి కనుక్కోండి ఒకసారి. డిఫరెంట్ బట్ నో లెస్ మర్చిపో, అనుపమ్ కేర్. డెమోగ్రఫీ, రమీకే మిశ్రా.
Darpan, Tales from Kashmir's Conflict, Ispita Chakravarti. Okay, Ipsita, right? Rocket Dreams, Christian Davenport. Loneliness of Sonia and Sunny, Kiran Desai, right? So దీంట్లో ఇక నెక్స్ట్ మనకి Why the Constitution Matters. Time Travel, శివరాజ్ పాటిల్ గుర్తుందా? జస్టిస్, రెండో బుక్ వచ్చింది జడ్జి మీద మనకి. వై ద కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాటర్స్ మనకి డాక్టర్ డివై చంద్రచూడ్. సేమ్ హార్ట్ సేమ్ వరల్డ్, మనీషా వర్సెస్ రమేష్. పేరు మార్చుకుని వెట్స్ రమేష్ అని పెట్టుకోండి. హార్ట్ టు వరల్డ్, నువ్వే నా గుండె నువ్వే నా ప్రపంచం. ఓకే, ఐఎమ్ జార్జియా, మై రూట్స్ మై ప్రిన్సిపల్స్. సో ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ద ₹1 ఇండియన్ స్టార్ట్అప్, సో అశోక్ కుమార్ అండ్ కుమార్ అవేల్. సో ఇది మనకి సాచెట్ రెవల్యూషన్ చెప్పే కదా, షాంపూస్ కానీ ఇవి కానీ చిన్న చిన్న సాచెట్స్ వస్తాయి కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి రెవల్యూషన్. ది ₹1 స్టార్ట్అప్ ఇంజిన్. ఓకే, సో జార్జియా మెలోనీ ఫార్వర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. బుక్ లాంచ్ సేమ్ హార్ట్ సేమ్ వరల్డ్. ఎవరు రాశారు? రమేష్ మనీషా. ఓకే, డిఫరెంట్ బట్ నో లెస్ మైండ్లోకి వచ్చి ఉండొచ్చు. జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్, వై ద కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాటర్స్. చోలా టైగర్స్, అమీష్ త్రిపాఠి. ఆపరేషన్ సింధూర్, టైనీ డిలాన్, రైట్? నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్, జస్ట్ పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూడండి. ఎన్విరాన్మెంటల్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫారెస్ట్ అక్కర్లేదు మనకి. బిగ్గెస్ట్ ఇంక్రీజ్ 2025 ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్. 2025 ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ పబ్లిష్డ్ బై హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్. India ranks 128. Okay, score 53. Mostly unfree countries. 2025 Index of Economic Freedom published by Heritage Foundation. What is India's rank? Top 3: Singapore, Switzerland, Ireland. Right? Next, World Trade Report by World Trade Organization. Which year World Trade Organization was set up? 98. Inga. WTO was established in which year? 95 98 replaced GATT place lo ochindi. GATT was established in the year 1948. Okay, World Trade Report, what is the theme? Making trade and AI work together to the benefit of all. ఏం లింకప్ చేశారు? హ్యాపీ సిటీ ఇండెక్స్, సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకేనా, హ్యాపీ సిటీ ఇండెక్స్, రైట్? సో కోపెన్హాగన్, జూరిక్, సింగపూర్. థీమ్స్ ఇప్పుడు మనకు అవ్వదులే కానీ నోట్ చూసుకోండి. నో ఇండియన్ సిటీ ఫీచర్డ్ ఇన్ ద టాప్ ర్యాంకింగ్స్. సింగపూర్, సియోల్, టైపీ. ఓకే, నో సిటీ ఫ్రమ్ యుఎస్, యూకే ఆర్ చైనా ఇన్ టాప్ 10. ఇండియాకి అసలు కట్ ఆఫే లేదు, ఈ 3 మెరిట్లో లేరు. ఓకే, ప్యూర్ వస్తే క్లర్క్ వచ్చింది. ఓకే, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫినాన్షియల్ టైమ్స్ టాప్ 3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్: సెంట్ గ్యాలెన్, హెచ్ఈసి ప్యారిస్, ఇన్సీడ్. ఓకే, ఇండియాలో టాప్ పెర్ఫార్మర్స్: బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, జైన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ముంబై. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్? ఫినాన్షియల్ టైమ్స్ మాస్టర్స్, అంటే ఎంబీఏ ఐఐఎంకి సంబంధించింది, నాట్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్. ఐఎండి వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్స్. ఈ టైంలో మనకు కావాల్సింది సింపుల్గా ర్యాంకింగ్స్ చూసుకోవాలి. టాప్ 3: స్విట్జర్లాండ్, లక్సెంబర్గ్, ఐస్లాండ్. స్విట్జర్లాండ్, లక్సెంబర్గ్, ఐస్లాండ్. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్? స్కోర్ 36. రివర్స్. ఓకేనా, స్కోర్ అక్కడ మీరు రివర్స్ చేయొచ్చు. ఇదేని అడిగింది మనకి మొన్న గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో క్లర్క్లో అడిగింది క్వశ్చన్. ఇది గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్, 19th గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్. టాప్ 3 అడిగాడు కదా మనకి, లేకపోతే ఫస్ట్ అడిగాడా? ఓకే, రైట్. ఓకే, సో హియర్ బై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పీస్. ఓకే, ఇండియాస్ ర్యాంక్ 115, స్కోర్ 2.229, ఇండికేట్స్ మోడరేట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పీస్ బట్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, 19th గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో మనం 4 ఎగ్జామ్స్లో కవర్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి, దాంట్లో ఏవి రిపీట్ అయ్యాయి ఏంటి అనేసి. సో మనకి దీంట్లో ఎస్బీఐ ఓవరాల్గా 100 క్వశ్చన్స్లో 2 షిఫ్ట్స్లో 68 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి. సెకండ్ షిఫ్ట్లో 41 కవర్ చేసాం 50కి. ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో 27 26 కవర్ అయినాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాయలేదో రాశారో అందరూ చూడండి. తర్వాత ఐబీపీఎస్ పీఓ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి.
గో త్రూ దట్ పిఓ క్వశ్చన్స్ సో దట్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పిఓ లెవెల్లో. దెన్ ఆర్ఆర్బి పిఓ కూడా ఉంది అందులోనే మనకి, ఐబిపిఎస్ క్లర్క్, టోటల్ 4 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐఓసిఎల్ కూడా ఉంది, ఓఐసిఎల్ కూడా ఉంది. కాబట్టి వాటిని రివైజ్ చేయండి. డన్, రివైజ్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకోండి ఏమేమి అడిగారు ఏంటి అనేది. యూ విల్ గెట్ దిస్ ఫైల్, డోంట్ వరీ. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. రైట్, యూ కెన్ లీవ్. రేపు మనము డిసెంబర్ టాప్ 100 MCQs డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్.